तेरे 4 आउट ऑफ 4 GPA आ गई है, पर तू ये तो इलावा की किया, सिर्फ पढ़ाकू बन के ही रह गया। समा कड्डो, प्रिवेंशन इज़ बैटर दैन क्योर, है ना। प्रिवेंशन चीज़ होने तो पहला उन्होंने इन्फॉर्मेशन दो। रिलीजन ते कल्चर, धर्म ते जिहड़ा ये अपने कल्चर है, ये दो पहिए ने अपने। मेरी सीगी सैटअप कि दोनों बच्चों विचों कोई भी रात किते दोस्त दे घर नहीं कट्टन जाणगे जदों तक वो 18 ईयरस नहीं होए। मेरे बेटे नूं नहीं पसंद आईयां ये गल्लां, पर मैं क्या जे मैं बेटी नहीं जान दी तू भी नहीं जाएगा, भी ये गलती तू कीती है, इसकी सज़ा मिलेगी, है ना। भावें तुहानूं पता है कि हुण सज़ा ज़्यादा हो गई है, पर नहीं, कॉन्सीक्वेंस जरूर दो। आपां कहने आ भी जदों तक चलो कुछ साल दा हो गया या पैदा होया, हाले इहनूं किहड़ा समझ है, कोई गल नहीं, इहदियां बेसिक नीड्स पूरीआं कर दिंदे आ। पर बच्चे की पालना तो प्रैगनेंसी के नाल ही शुरू हो जाती है, वो तो पहलां भी शुरू हो जाती है। जदों तुसीं मेरे तो सवाल पूछा बच्चों नूं किवें रेज़ करिए, मैं कहांगी बचपन तो ही उन्हां नूं एक जरूर सपोर्ट च पा के रखिया जाए। सत श्री अकाल जी, मैं रुपिंदर कौर संधू अज की इस खास मुलाकात तुहाडा स्वागत करते हैं। कल तो असी कंडा घाट आए हुए हैं तो देख रहे हो पिछे कि बड़ा खूबसूरत व्यू आ जिहड़ा, ते बड़ी चढ़ाई चढ़ के असी इत्थे तक पहुँचे आ। तो यह भी एक नवां जिहा तजर्बा सी साडे लई। सवेर दे 8 बजे का समा है तो अज तुहाडी मुलाकात जिन्हां नाल करवाउण जा रहे हैं। पहलां 2 बार तुसीं मेरे नाल उन्हां नूं इसे चैनल ते वेख चुके हो, पर अज दा जिहड़ा साडा विशा है वो बिल्कुल वखरा है, क्योंकि बड़ा लम्मा तजर्बा उन्हां दा इस चीज़ च है। वैसे तो आपां कह दिंदे कि सारे माँ प्यो ही ने जिहड़े वो अपने बच्चों नूं पालदे ने, सारे माँ प्यो दा ही बड़ा वड्डा तजर्बा हुंदा है। पर 2 मुलाकातां च असीं जदों भी इन्हां नूं मिले आ तां इउं लगदा हुंदा कि इन्हां नाल बहुत सारियां मुलाकातां कीतियां जा सकदियां ने, क्योंकि जिंदगी दा इन्ना वड्डा तजर्बा, वो भी हर तरह की जिंदगी का तजर्बा आपां कह सकते हैं कि बहुत सारे, जिवें आपां कहने कि दुनिया च रंग हुंदे ने, इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी च बहुत सारे तजर्बे हंडाए ने। तो उन्हां दा नाम है हरदीप मल्ली मैम। तो अज अपनी मुलाकात का विषय यही है कि बच्चों नूं असीं वड्डे किवें करिए, क्योंकि जिवें तुहानूं पता है कि उन्होंने कल्ले सिंगल पेरेंट के तौर पर उन्होंने अपने 2 बच्चों नूं पालिया, बेटा ते बेटी। अज बहुत वधिया डेजिग्नेशन ते उन्हां दे बच्चे जिहड़े ने काम कर रहे हैं। तो उन्हां दी मेहनत वेखो कि उन्होंने एक डायरी के उपर जदों असीं उन्हां नूं दस्सिया कि इस विषय के उपर आपां गलबात करनी है, तो मैनूं लगदा 3-4 दिन लगातार उन्होंने मेहनत की इस चीज़ लई कि कोई भी है जिहड़ी चीज़ उन्हां तो छुट ना जाए। तो जे मैं उन्हां दे काम की गल करां तो वो नर्स एजुकेटर के तौर पर USA च काम करते हैं। इस तो इलावा वो संपोजियम करते हैं। तो संपोजियम बारे जे मैं एक सतर च तुहानूं दसना चाहां तो बच्चों नूं सिख लिटरेचर नाल संबंधित जिहड़ियां किताबां प्रोवाइड करवाईयां जांदियां ने, ते 6 महीने च बच्चे फिर उन्हां किताबां नूं पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो उस तो बाद इंटरनैशनल लैवल ते वो एक कंपीटीशन दे विच जांदे ने, जिहदे विच उन्हां तो सिੱਖੀ बारे, जिहड़े सिखिज़म बारे, सिख इतिहास बारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उहदे चों जिहड़े बच्चे सिलैक्ट हुंदे ने ते उन्हां दा भी फिर अपना एक वड्डा नाम हुंदा है। तो बहुत चंगा काम कर रहे हैं, आपां उन्हां नूं जी आयां कहने आ। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल रुपिंदर जी, आया नूं बहुत चंगा लगता जदों भी मिलदी है। हाँ बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। बट थैंक यू वेरी मच कि भी फिर मैनू एक बार फिर लेके आई है। मैनू अज ऐ लग्या कि वधिया तुसीं साडी एक्सरसाइज कराती अज। हाँ, ये तो देख लो ट्रैकिंग कराती है साडी असीं हाँ अज। जी। हाँ ते जी। बाकी गल है ना तुहानूं लियाउण दी, मैनूं लगदा हुंदा आपां हमेशा कहंदे हुंदे आ कि खूह कोले त्रेहे ने जिहड़े आपे ही चले जांदे हुंदे आ ना। असीं खूह भी कई बार त्रेहा हो जाता भी मेरे कोल कोई आवे तो सही। हाँ जी बिल्कुल। हाँ हाँ। ते अज जिवें आपां है ना कल तो इस गल बारे गल कर रहे हैं कि बच्चों नूं आपां पालदे तां सारे माँ प्यो ही आ, है ना। तो हर एक आपां कहने हुंदे कि माँ बनन दा तजर्बा जां प्यो बनन दा तजर्बा पहलां नहीं किसी नूं हुंदा, पर जदों एकदम बच्चा तुहाडी गोद च आउंदा तां उसे समय तो तुसीं एक तरह नाल सिख जांदे हो कि इहनूं आपां किवें पालना, है ना। पर तुसीं बड़ी खूबसूरत जी गल कही सी कि बच्चा गोद च आउण तो पहलां ही तुसीं असल च उहनूं पाल रहे हुंदे हो, है ना। तो हुणे हुणे तुहाडे घर दोती आई है, तो वो चीज़ वो सारा एक्सपीरियंस तुसीं मेरे नाल साझा कीता। तो मैं चाहुंदी कि आपां दर्शकां नाल भी उस चीज़ नूं अपने देखण वालिआं नाल साझा करिए कि बच्चे दे आउण तो पहलां भी आ जिहड़ियां चीज़ां ने असीं किवें वधिया कर सकदे हां। हाँ जी रुपिंदर, तुसीं बिल्कुल चंगा याद करवाया कि
ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੀਕ 'ਤੇ 21st ਵੀਕ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ ਜੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਸੌਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੇਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਪਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਕ ਆਫ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਅਤੇ ਕਲਚਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਣਾਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਜਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਲਕੀ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਟਨੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਬਾਡੀ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਸਿਖਾਤਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਰੰਗੇਤਰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੇ 4 ਆਊਟ ਆਫ 4 GPA ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੌਕਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8-10 ਸਾਲ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਅਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ SMU ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ 2006 ਵਿੱਚ $50,000 ਖਰਚਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ 60,000 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2010 ਤੱਕ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਿਫਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਲੱਬਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ 'ਚ ਦੇਖੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਡੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਸ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਦਾ ਵਾਜ਼
ਦ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰॉ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਰਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰੱਖਾਂ, ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਉਨੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਝਿਜਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝਿਜਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਓਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ, 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋਜਿਟ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਗ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਵਲਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਈ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ, ਉਹ 4th ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 4th 5th ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੀਆਂ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਕਤ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਸੈਟਅਪ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 18 ਈਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਰੂਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੁਣਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 100 ਚੋਂ 2 ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਣੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।